सरकारी दफ्तरां दा समा बदलन ते लोकां दे प्रतिक्रम। लोकां ने सरकार दे फैसले दी कीती शलाघा। दफ्तरां दा समा बदलन ते सरकार दा कीता धन्नवाद। सेवा केंद्रां दा समा बदलन दी भी कर रहे ने मंग। सत श्री अकाल, कलम टीवी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ मनप्रीत कौर। जी हाँ, सरकारी दफ्तरां दा समा बदल चुकिया है, जिथे अधिकारी मुलाजम सब खुश नज़र आ रहे ने ते सारिਆਂ ने सरकार दे इस फैसले की शलाघा की है। तो उत्थे ही सवेर समय काम कराउण आए लोकां ने भी सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहना है कि सरकार ने बहुत वधिया काम किया है, क्योंकि वो सवेर समय ही अपने सारे काम निपटा सकणगे। पर इत्थे कुछ लोग सेवा केंद्रां नूं लैके जरूर सरकार नूं अपील करते नजर आए ने कि सेवा केंद्रां दा भी समा बदलिया जाए, क्योंकि कई थावां ते अजिहा होया है कि सरकारी दफ्तरां दा समा बदलण दा नाम सुन के लोग सेवा केंद्रां दे उत्ते भी सवेरे 7:30 बजे पहुंच गए ते उन्हां नूं उत्थे ताले लगे हुए मिले। हालांकि इत्थे ये दस दिए कि सेवा केंद्रां दा समा नहीं बदलिया है, सरकार दे वल्लों कोई बदलाव नहीं किया गया। सेवा केंद्रां दा समा सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक ही है। पर इस दौरान ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋग ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, तो उत्थे सवेर समय ਵੱਖ-ਵੱਖ दफ्तरां दे विच काम करवाउण आए लोकां ने भी अपना तजर्बा साझा कीता है अते सरकार दा इस समा बदलण दे उपराले नूं लैके धन्नवाद कीता है। सो सब तो पहले गल करदे असीं खन्ना दी, जिथे 7:30 वजे सरकारी दफ्तर खुलण दे नाल ही रियलिटी चैक होया तां सारे ही अधिकारी ते मुलाजम समय सिर अपनी कुर्सियां ते हाज़र दिखे ने। SDM समेत सारे मुलाजम दफ्तरां दे विच काम करते नजर आए ने। नाल ही काम कराउण आए लोग भी सरकार दे इस फैसले तो खुश दिखाई दिते ने। लोगों ने कहा है कि सरकार दा बहुत वधिया फैसला है ते इस नाल बहुत सारे लोग अपने काम जल्दी करवा के बाद अपनी नौकरियां ते जा सकणगे। पर दूजे पासे लोगों ने इस गल दी परेशानी रही कि सेवा केंद्रां दा समा वखरा है, उहदे विच कोई भी बदलाव नहीं किया गया ते उत्थे अजे भी लोगों नूं इंतजार करना पैंदा है। लोगों ने कहा कि जिस तरह सरकारी दफ्तरां दे विच काम सवेरे जल्दी हो गए तो सरकार नूं चाहीदा है कि सेवा केंद्रां दा समा भी इन्हां दे नाल ही कीता जावे ताकि लोकां नूं उत्थे काम कराउण दे विच भी आसानी हो सके। ना बहुत वधिया फैसला जी, हुण असीं काम ते भी जा सकदे जी। साडा 7:30 वजे काम हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ? हाँ जी, सारे हाज़र ने जी। खन्ना एन बिल्कुल हाज़र ने जी सारे। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? मैं जी अपना आमदन सर्टिफिकेट ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। मेरे कैप्टन शिव सिंह है, रिटायर फ्रॉम आर्मी। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? नहीं, बहुत वही फैसला है। तो अर्ली मॉर्निंग सारे ने कम होंगे, गर्मी तो रात मिलूगी और बाकी है कि बिजली की बचत होगी और उसके नाल लोगों के टाइम सिर कम हो जाते सारे, ठीक है नी। और बाकी अपना दूजा काम कर सकता बंदा कोई। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ, ਕੀ ਕੰਮ ਲੈ मैं ਕੇ? इतने अपने पटवारी को पटवारी साहब को आया और कानोगा साहब को आया, ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? हाँ मौजूद ने सर, बैठे टेबल पर काम हो रहा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ में ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇੱਕੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਈ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰ 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੋਬ ਬੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹਲੇ 8 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ AC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ, AC ਕੂਲਰਸ, ਇਨ ਸਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਲਾੜਵੰਜਾ ਕਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 7:15 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, DC ਸਾਹਿਬ 7:15 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਬਚੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ASD ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕਿ 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਜੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੀ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਆ? ਆ ਗਏ।
ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਸਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ASTDA ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੈ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਦਿਨ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ AC ਚੱਲਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ AC ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AC ਵਗੈਰਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।